students, in this session we are starting with new unit in our first year botany, that is cell biology. Cell biology is also known as cytology. Cell biology is a branch of biology that deals with study of structure, function and division of cell. I think all of you studied about cell in your school education in some extent. Now let us discuss the same things in detailed manner. Okay, cell biology. Let us remember the scientist whose contributions help rapid progress in the field of cell biology, whose contributions, whose inventions, discoveries expand the scope of cell biology. ప్రియమైన పిల్లలు, కణజీవ శాస్త్రం జీవశాస్త్రం యొక్క ఒక శాఖ. ఇది కణం యొక్క నిర్మాణము, విధులు, విభజన గూర్చి నేర్చుకునే శాస్త్రం. సో కణం గురించి మీరు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో తెలుసుకున్నారు. జీవులన్నీ కూడా కణాలతో నిర్మితమని కూడా తెలుసుకున్నారు. మరి ఇప్పుడు ఈ కణజీవ శాస్త్రం వృద్ధికి తోడ్పడిన శాస్త్రవేత్తల పేరును మనం తెలుసుకుందాం. మీకు తెలుసు, కణమును కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ హుక్ అండి. రాబర్ట్ హుక్ అనే శాస్త్రవేత్త కణమును కనుగొన్నాడు. ఎప్పుడైతే తను క్వెర్కస్ అనే ఒక మొక్క యొక్క బెండును సూక్ష్మదర్శినితో చూసినప్పుడు అతను ఇలా ఒక గదుల వంటి నిర్మాణాల్ని చూశాడు. అర్థమైందా? ఈ గదుల వంటి నిర్మాణాలకే ఏం పేరు పెట్టాడంటే సెల్ అని పేరు పెట్టాడు, గది, కణము. సో రాబర్ట్ హుక్, when he observed the cork of quercus plant under microscope, he saw a compartment like structures, a chamber like structures. He named them, he called as cell. So the credit of cell discovery goes to Robert Hooke. ఇంకా మనకి కణంలో మీ అందరికీ తెలుసు, మధ్యలో ఒక గోళాకార భాగం ఉంటుంది. మరి దాని కేంద్రకం అంటాము. ఆ కేంద్రకమును కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే రాబర్ట్ బ్రౌన్. రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనే శాస్త్రవేత్త కణంలోని కేంద్రకమును కనుగొన్నాడు. ఈ విధంగా వందలాది మంది కణజీవ శాస్త్రవేత్తలు అనేక అంశాలను పరిశోధించి ఆవిష్కరింపజేసి కణజీవ శాస్త్రం వృద్ధికి తోడ్పడ్డారు. సో let us discuss the important subtopics in the view of our annual exams. Okay, first one, cell theory. దీన్ని మనం కణ సిద్ధాంతము అంటాము. కణ సిద్ధాంతము అంటాము. సో cell theory proposed by two scientists named as Schleiden and Schwann. These are two prominent biologists. Schleiden botanist, Schwann is a zoologist. So these both scientists proposed cell doctrine, or you can say cell theory. Cell theory states that all living organisms are composed of cells, or you can say all living organisms made up of fundamental units called cells. జీవులన్నీ కూడా కణాలతో నిర్మితమని ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. The next point, cell is the structural unit of life. Next point, cell is the functional unit of life. కణం అనేది జీవులకు నిర్మాణాత్మక ప్రమాణం మరియు క్రియాత్మక ప్రమాణం అని ఈ కణ సిద్ధాంతము చెప్తుంది. అయితే ఎప్పుడైతే రూడాల్ఫ్ విర్షో అనే శాస్త్రవేత్త కణ పరంపర సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు, కణ పరంపర సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే కొత్త కణాలన్నీ కూడా అంతకు పూర్వం ఉన్న కణాల నుండే ఏర్పడతాయని ప్రతిపాదించాడు. So Rudolf Virchow proposed cell lineage theory. According to cell lineage theory, new cells arised from pre-existing cells. So after proposal of cell lineage theory, cell theory modified, or one more point added in cell theory, that is cell is also known as hereditary unit of life. Hereditary unit of
life. So these are four important features of cell theory. First one, all living organisms are composed of cells. Cell is the structural unit of life, cell is the functional unit of life, and cell is the hereditary unit of life. The next, how can you distinguish plant cell from animal cell? It is the most important question, 2 marks question. Is plant cell possess a definite cell wall, whereas animal cell have no cell wall. వృక్ష కణానికి కణకవచం ఉంటుంది. కణకవచం ఉంటే దాన్ని వృక్ష కణంగా పిలుస్తాము, కణకవచం లేకపోతే దాన్ని జంతు కణంగా పిలుస్తాము. సో ద ఇంపార్టెంట్ డిస్టింక్ట్ యూనిక్ పారామౌంట్ ఫీచర్ టు ఐడెంటిఫై ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ presence of cell wall. Presence of cell wall is the unique character of the plant cell. Okay, cell wall. You all know cell wall. It gives a definite shape to the cell. It provides protection to the cell. It provides mechanical support to the cell. Cell wall is also involves in absorption and translocation of ions or materials. Okay, the microscope study of cell wall shows it made up of 3 layers. It is composed of 3 layers. They are named as middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall. In cell wall, the first formed layer called as middle lamella. Middle lamella is a glue-like substance. It acts as glue or cementing layer that connect adjacent cells. It is the duty of middle lamella. The middle lamella chemically composed calcium and magnesium pectates. The chemical composition of each layer is important. The second one, primary cell wall. Primary cell wall is the second layer of cell wall. It is made up of cellulose. It is made up of cellulose is the important chemical component of plant cell wall. The primary cell wall made up of cellulose and hemicellulose. Next, third layer of cell wall is secondary cell wall. Secondary cell wall composed of hard tough chemical material, that is lignin, suberin and cutin. Okay, lignin, suberin, cutin, this material found on secondary cell wall, it increase the thickenings of secondary cell wall. So it is the study of the 3 details of 3 layers found in plant cell wall. కణకవచంలో మనం పరిశీలిస్తే మనకు 3 పొరలు కనిపిస్తాయి. అవి మధ్య పటలిక, ప్రాథమిక కణకవచం, ద్వితీయ కణకవచం. మధ్య పటలిక ఇది వృక్ష కణకవచంలో ఏర్పడే తొలి పొర. ఇది జిగురు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, లేక సిమెంట్ పదార్థంగా పనిచేసి పక్కపక్క కణాలను ఇది బంధిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత రెండవ పొర ఏమిటంటే ప్రాథమిక కణకవచం. ప్రాథమిక కణకవచం సెల్యులోజ్ మరియు హెమీసెల్యులోజ్ అనే పదార్థాలతో నిర్మితమవుతుంది. వృక్ష కణకవచం ప్రధానంగా ఎక్కువగా ఉండే రసాయనం ఏమిటంటే సెల్యులోజ్. అలాగే వృక్ష కణకవచంలో 3వ పొర ద్వితీయ కణకవచం అంటాము. ఇది లిగ్నిన్, సుబరిన్, క్యూటిన్ అనే ఒక కఠినమైన రసాయనాలతో నిర్మితమవుతుంది. ఈ ద్వితీయ కణకవచం ఎక్కువ మందాల్ని చూపుతుంది. మరి అలాంటి వృక్ష కణకవచం యొక్క విధులు ఏమిటంటే ఇది పారగమ్యతను ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే అది అయాను శోషిస్తుంది, అనేక పదార్థాలను తన గుండా రవాణా చెందటానికి అనుమతిస్తుంది. అలాగే కణకవచానికి నిర్దిష్ట రూపాన్ని మరియు రక్షణను, అలాగే వృక్ష దేహానికి యాంత్రిక ఆధారాన్ని ఇస్తుంది. ఇది కణకవచం సంబంధించిన కీలకమైన అంశాలు. తర్వాత మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరొక సబ్ టాపిక్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. చూడండి, కణకవచం కింద
జీవ పదార్థాన్ని ఆవరించి ఉండే పలచని పొరను మనం కణత్వచం అంటాము, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటాము. ఈ కణత్వచము ప్రధానంగా లిపిడ్స్ మరియు ప్రోటీన్ల చేత నిర్మితము. సో అనేక మంది డేనియల్ అండ్ డేవిసన్, రాబర్ట్సన్ అనే శాస్త్రవేత్తల పరిశోధన ప్రకారం ఈ కణత్వచము లిపిడ్స్ మరియు ప్రోటీన్స్తో నిర్మితమవుతుంది. ఆ లిపిడ్స్ ప్రధానంగా పాస్ఫోలిపిడ్స్ని కలిగి ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేశారు. అయితే ఈ ప్రోటీన్లు మరియు లిపిడ్స్తో ప్లాస్మా త్వచం నిర్మితం అవుతుందని ఏకాభిప్రాయం ఉంది. కానీ అవి ఎలా అమరి ఉంటాయి అనే అంశం మీద ఒక నమూనా, ఒక సిద్ధాంతం ఉంది. దాని పేరే ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ నమూనా అనే ఈ సిద్ధాంతాన్ని సింగర్ మరియు నికోల్సన్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించారు. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారము ఈ లిపిడ్స్ కొవ్వు పదార్థాలు అర్ధ ద్రవ స్థితిలో ఉంటాయి. దీని సెమీ ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ అంటాము. ఈ అర్ధ ద్రవ స్థితిలో ఉన్న లిపిడ్స్లో ఈ ప్రోటీన్ అణువులు చెల్లా చెదురుగా జిగ్జాగ్గా అమరి ఉంటాయని ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది. సో హియర్ we have widely accepted model, that is fluid mosaic model, proposed by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson proposed fluid mosaic model to explain the arrangement of lipids and proteins in plasma membrane. According to this model, the lipid layers, the lipid molecules found in plasma membrane in semi-fluid state, they seems like they appear as like semi-fluid matrix. So in which protein molecules arranged in zigzag scattered manner. It is compared like the iceberg floats on ocean. సముద్రంలో మంచుగడ్డలు తేలియాడుతున్నట్టుగా ద్రవస్థితిలో ఉన్న కొవ్వు అణువుల మీద, లిపిడ్ అణువుల మీద ప్రోటీన్ అణువులు తేలియాడుతూ ఉంటాయని ఈ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ నమూనా చెప్తుంది. చూడండి, ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో కణత్వచంలో ఉండే ప్రోటీన్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. అంతర్గత ప్రోటీన్లు, అలాగే పరదీయ ప్రోటీన్లు అని అంటాం. పరదీయ ప్రోటీన్లు ఎక్స్టెన్స్ ప్రోటీన్స్ ఫౌండ్ ఎట్ పెరిఫెరల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. మరి అంతర్గత ప్రోటీన్లు మరి లోపల లిపిడ్ అణువులలో పాక్షికంగా కానీ లేదా పరిపూర్ణంగా పూర్తిగా కానీ మునిగి ఉంటాయి. The protein molecules found in plasma membrane are of two types, extrinsic proteins and intrinsic proteins. Extrinsic proteins partially or completely embedded in matrix like lipid layer, whereas protein molecules found in plasma membrane are of two types named as extrinsic proteins and intrinsic proteins. Extrinsic ప్రోటీన్లే మనం ఏమంటామంటే పరదీయ ప్రోటీన్లు అంటాము. ఇక్కడ ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్లు అంటే మరి అంతర్గత ప్రోటీన్లు అంటాము. పరదీయ ప్రోటీన్లు ప్లాస్మా త్వచం ఉపరితలంలో అమరి ఉంటాయి. అలాగే ఇంట్రిన్సిక్ అంతర్గత ప్రోటీన్లు ఈ అర్ధద్రవ స్థితిలో ఉండే లిపిడ్ అణువులలో పాక్షికంగా కానీ మరి పూర్తిగా కానీ మునిగి ఉంటాయి. సో ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ కంప్లీట్లీ ఆర్ పార్షల్లీ ఎంబెడెడ్ ఇన్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. మరి కణత్వచం యొక్క విధులు ఏమిటంటే, కణత్వచము అది భేదక పారగమ్య త్వచం వలె పనిచేస్తుంది. అంటే కణత్వచము అణువుల అయాన రవాణాలో పాల్గొంటుంది, కానీ అది ఒక నిర్దిష్టమైన పదార్థాలను మాత్రమే తన ద్వారా ప్రయాణించడానికి అనుమతిస్తుంది. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ play a vital role in ion absorption, ion translocation in the way of selective manner. So plasma membrane regulate
entry and exit of molecules. So this phenomena, this feature considered as selective permeability, or we can say differentiated permeability. So with this we have learnt about cell theory, cell wall and details of plasma membrane. Thank you.